I would like to call on stage Ms. Ishita Sharmin, the Chief Executive Officer of Bikroy.com. A huge round of applause, please. Next, I would like to call on stage Mr. Wasim Alim, founder and CEO of Chaldal. Next, I would like to call on stage Mr. Noor Ilahi, Managing Director of Wejli Bangladesh, one of our proud sponsors. Next, I would like to call on stage Mr. Tanvir Shoroff, co-founder and CEO of Socian AI. And last but not the least, Ms. Monwara Chaudhuri, founder, Wellness and Growth Hub by Moon. For moderating this discussion, can we call on stage Mr. Biplab Ghosh Rahul, the founder and CEO of eCourier Limited. Mr. Rahul will take forward this session from here. Thank you, everyone. Good evening. Welcome to JCI Smart Bangladesh Summit Expo CYOR 2023. Welcome my team, fellow team, and you all are known face from our industry. So before I just want to introduce the phases are very known in the industry as we are talking about startup culture, landscape, the future opportunities, challenges. So from the startup side, so I just like to introduce the Moon. I think Moon, you can introduce your company name. Thank you so much, Bhaiya. My name is Monwara Chaudhuri. I'm the founder of Wellness and Growth Hub by Moon. To be honest, I want to utter it once again. My name is Monwara Chaudhuri, founder of Wellness and Growth Hub by Moon. Last 12 years of experience, I have always said my name under the banner of multinational companies, international chain hotels, or maybe luxury resort. For the very first time, I'm actually saying that I'm a founder of a startup, though I don't like the startup. Anyways, so I have started my entrepreneurial journey in 2018. I started in a very small scale. I was working probably in Pan Pacific Shunarga that time in the capacity of Assistant Director, Sales and Marketing. However, I have that goal in my mind that Aspire Global is going to be the largest travel platform in the world. Maybe it's not going to be booking.com, it's going to be better than that. So keeping that dream in my eyes, I started working, and here I am today. I have found this new venture, Wellness and Growth Hub, which will be providing 6 services under one roof. And the first one is wellness and therapeutic services. Second one, investment consultancy. Third one is mental wellness consultancy. And the fourth one is, of course, travel facilities for all the person, not only for females. If I cut it short, I'll come to you again. Thank you so much. I'm taking too much time. I just need to introduce yourself for a very short brief. I come to Noor Bhai. Thank you, Noor Bhai is very short brief within 20 seconds. Who you are, who you're from, where your company. No, thank you, Biplab bhai. And firstly, I congratulate JCI এত সুন্দর একটা স্মার্ট বাংলাদেশের এই ইভেন্টটা লঞ্চ করার জন্য to take this message across to all our youths in the country. I'm Noor, I'm Managing Director of Wejli. We are a startup founded in Singapore, and we are operating in 2 markets, which is Indonesia, which was our first market, and then we chose Bangladesh to be our second operating country. Thank you. Thank you, Noor Bhai. Comes to Wasim Bhai. Wasim Bhai is known as Chaldal Wasim. So, Wasim Bhai, very short brief about you, your company, 20 seconds. Assalamu alaikum, everyone. I'm Wasim. I am the founder and CEO of Chaldal. So we deliver groceries to people's homes around Dhaka and some other cities in Bangladesh. Thanks. Thank you. Jami Bhai, he's from A2I, and he's taking so many government initiatives from long time. So Jami Bhai, very brief. My name is Rezwanul Haq Jami. I currently work in A2I. I head up the commercial strategy department within A2I. Thank you, Jami Bhai. Ishita Appa, you are from Bikroy, I know, but you just give your short brief. Hello, Assalamu alaikum সবাইকে। আমি bikroy.com থেকে bikroy.com এর CEO। bikroy.com বাংলাদেশে আসলে 11 বছর ধরে কাজ করছে। স্টার্টআপ বলতে পারবো কিনা সেটা জানি না, কিন্তু কোনো কিছু যদি বিক্রি করতে হয় কারো, প্লিজ রিমেম্বার bikroy.com. Thank you so much.
তানভীর ভাই। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। আমি তানভীর সৌরভ, সোশিয়ান এআই এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। সো আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম এআই কোম্পানি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি বিগত 6 বছর ধরে, এবং বিভিন্ন ধরনের স্পিচ টেক্সট অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে যত ধরনের এআই সার্ভিস আপনাদের লাগবে, উই ক্যান প্রোভাইড ইট টু ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I'm just requesting all my audience to give a big round of applause for my entire team. There are big numbers, big players are there. So now I move to my sessions. So our session is basically 50 minutes. So we'll try to close within this time because we have next sessions again. So startup is a big name, right? So from last 10 to 15 years, this word is very common for our industry. It's not for the Bangladesh, in nationwide, right? So if I go to the questions from my side, I move to Ishitapa because you have been in the market for the long time. Bigcrew.com start, like, if I'm not wrong, is back to 2011? 2012, yes, 2012. Okay. হ্যালো, Yes. হ্যাঁ 2012 সালে 2012 সালে, yes. So আমার মনে আছে যে তখন আমার একটা ছোট অফিস ছিল, আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। Bigcrew.com is very new in the industry, so 11 years, it's a long journey. Right. So my first questions about what are the unique characteristics of the entrepreneurial landscape in Bangladesh startup? So আপনি তো আসলে long একটা journey দেখেছেন. Right. So just tell me about like your journey as well as how Bigcrew is like turnover in the industry. রাইট। সো আমি একটু অপরচুনিটি নিতে চাইবো যে বিক্রয় স্টার্টআপ জার্নিটা আসলে কীরকম সেটা বলার জন্য। তো 2011 সালে বেসিক্যালি সুইডেনে একটা কোম্পানি ফর্ম করে সলসাইড টেকনোলজি নামে, যারা ক্লাসিফাইড বিজনেস নিয়ে কাজ করতে চায় সাউথ এশিয়ান মার্কেটে। অ্যান্ড দে চোজ ওয়ান অফ দ্য মার্কেট অ্যাজ বাংলাদেশ অ্যান্ড ডিসাইডেড আমরা একটা বাংলা নাম চিন্তা করি, যেটার নাম হলো Bigcrew.com, যেখানে সব কিছু কেনাবেচা করা যাবে অনলাইনে। 2011-12 যখন একটা সময় যেখানে ইন্টারনেটের এরকম পেনিট্রেশন আসলে হয় নাই, অনেক কম মানুষের হাতে স্মার্টফোন, এরকম একটা সময়ে আসলে এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশে লঞ্চ করা হয়। যদিও এই ধরনের কাছাকাছি জিনিসপত্র ছিল, কিন্তু স্টার্টআপের একটা মূল বক্তব্যই কিন্তু যে আমার যেটা সবচেয়ে বড় পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয়, স্টার্টআপ কোম্পানি মানে অবশ্যই একটা পয়েন্ট থাকতে হবে, ইট হ্যাজ টু ডু সামথিং গুড ফর দ্য সোসাইটি, ইট হ্যাজ টু ব্রিং সামথিং নিউ ইন দ্য প্লেট। সো হোয়াট Bigcrew actually brought into the plate যে you can sell anything of your home, sitting and in your home you can sell it, and you can also select যে কি আমি কিনবো। একটা ওপেন মার্কেট উইথ বেস্ট ডিলস সবার জন্য ওপেন করে দেওয়া, শুধুমাত্র একটা ফোন নাম্বার থাকলেই একটা অ্যাড পোস্ট করা যাবে। এবং বাংলাদেশের মতো একটা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে আমরা অনেক মানুষ থাকি, সেটার জন্য একটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রোডাক্ট হিসেবেই আমরা এটাকে লঞ্চ করি। 11 বছরের জার্নি এর মধ্যে দিয়ে গেছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পার্ট কিন্তু এটাই ছিল যে আমাদের দেশ অনেক সম্ভাবনার দেশ, অনেক মানুষ মানে অনেক বেশি অপরচুনিটি এবং গ্রো করার অনেক বেশি সুযোগ। তো সেসব মিলিয়েই কিন্তু এখানে লঞ্চ হয় এবং আমরা সাকসেসফুলি আসলে একটা ভেঞ্চার করতে পারার কারণেই 11 বছর ধরে আমরা এখানে আসলে কাজ করতে পারছি। তবে যেটা স্টার্টআপের ব্যাপার থাকে যে সবচেয়ে বড় বিষয় যে সব জিনিস যে সব ইনিশিয়েটিভ সাকসেসফুল কিন্তু হয় না। যেটা স্টার্টআপের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু বি রেডি, যে অনেক কাজ করতে হবে এবং একটু পর পর হয়তো চেঞ্জেস আসবে এবং সেই খুব দ্রুত অ্যাডাপ্টিভ হতে হবে, ওই চেঞ্জটা করতে হবে। ফেইলিয়ারকে অ্যাকসেপ্ট করতে জানতে হবে যে ফেইলিয়ার হবে এবং সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এবং সামনের পথে যাব। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যে এনশিওর করতে হবে যে আমাদের প্রোডাক্টের যে মেইন বিষয় ছিল যে সোসাইটির একটা কী জিনিস আমরা দিচ্ছি সোসাইটিকে। We are ensuring a free marketplace, safe internet buy and sell for everybody. That is what the company is ensuring. So আমার মনে হয় স্টার্ট আপ করার আগে সবার যেটা ভাবা উচিত যে আমি আসলে সোসাইটিতে কী দিচ্ছি, প্রোডাক্টের ইউনিকনেসের জন্য দরকার যে কী করতে যাচ্ছি, এবং অ্যালং দ্য ওয়ে প্রবাবলি অনেক চেঞ্জেস আসবে, সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নিজের নেক্সট স্টেপটাকে চিন্তা করতে হবে। So thank you, Ishitapa.
আমার মনে হয় আপনি যেটা বললেন যে অ্যাডাপ্টেবিলিটির দিক থেকে লাস্ট 10 ইয়ার্সে কিন্তু টেকনোলজির অনেক আপগ্রেডেশন হয়েছে, রাইট? সো আমি যদি বলি 10 বছর আগে মানুষ শুধু একটা ওয়েবসাইট করে একটা স্টার্ট আপ লঞ্চ করতো, লাস্ট 5 ইয়ার্সে মানুষ একটা স্টার্ট আপ করলে চিন্তা করতো আমাকে একটা অ্যাপ করতে হবে। বাট নাও ইফ আই কামস টু নিউ থিংস, আমার মনে হয় যে সব স্টার্টআপরা চিন্তা করে কীভাবে একটা ব্যবসার সাথে অ্যাপের সাথে এআই, মেশিন লার্নিং অনেক কিছু ঢোকানো যায়, রাইট? সো কামস টু তানভীর, আপনি তো এআই নিয়ে কাজ করেন আমি যতটুকু জানি, এবং আপনার কোম্পানির সাথে একটা অলরেডি একটা এআই লাগানো আছে। সো হোয়াট ইউ থিঙ্ক, লাইক এই নতুন নতুন টেকনোলজি আপনার কোম্পানি প্লাস হচ্ছে নতুন যারা এই স্টার্ট আপ আসছে তারা কিভাবে অ্যাডাপ্ট করছে, তারা কিভাবে চিন্তা করছে, ওইটা যদি একটু আপনি আপনার মতো করে বলেন। জি ধন্যবাদ বিপ্লব দাদা। আমাদের কোম্পানির ব্যাপারে বলতে গেলে আমরা যেই সময়ে বাংলাদেশে এআই কোম্পানি শুরু করি 2016 সালে অফিসিয়ালি, ওইটা আসলে মার্কেট এবং সব কিছুই আসলে রেডি ছিল না অ্যাডাপ্ট করার জন্য, বাট স্টিল আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে দিস ইজ গনা বি দ্য ফিউচার। সো এর পরবর্তীতে আসলে আস্তে আস্তে যেটা একটা সুবিধা হয়েছে, সময়ের সাথে সাথে আমাদের প্রযুক্তিগুলো বা হচ্ছে টেকনোলজিগুলো অনেক বেশি ম্যাচিউরড হয়েছে। সো এখন যেটা আসলে আমাদের বিপ্লব দাদা যেটা বললেন যে এখন যদি কেউ একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চায়, সবাই জিজ্ঞাসা করেছে হ্যাঁ আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাপ আছে, সাথে এআই কি কম্পোনেন্ট নিয়ে আসলে আরও বেশি কাস্টমার পেনিট্রেট করা পসিবল বা নতুন কিছু কাস্টমার আনা পসিবল, স্যাটিসফাইড কাস্টমার থাকা পসিবল। তো দিন শেষে আসলে যে বিজনেসগুলো এখন আসবে বা যারা আসলে এখন শুরু করতেছে তাদের আসলে চিন্তা করতে হবে আরও 4-5 বছর পরে কি হবে বা আসলে ভবিষ্যতে দুনিয়া কোন দিকে যাচ্ছে। এটা যদি আপনারা গ্রাস্প করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী আপনাদের বিজনেসকে ওইভাবে করে ইমপ্রুভ করেন বা হচ্ছে ওই অনুযায়ী আপনারা কাজগুলোকে টার্গেটে রেখে হচ্ছে করেন, তাহলে হচ্ছে আপনারা ইজিলি আপনাদের বিজনেসকে নেক্সট স্টেজে নিয়ে যেতে পারবেন। এবং বাংলাদেশ থেকেই আসলে এটা পসিবল, আপনি আপনার বিজনেসকে গ্লোবাল একটা ভেঞ্চারে পরিণত করতে পারবেন। সো আমি যদি আপনার কোশ্চেন থেকে একটা জিনিস নিয়ে নিই যে এআই, মেশিন লার্নিং, এই যে ওয়ার্ডগুলো, এআই তো আসলে ইউ ক্যানট স্টার্ট ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে। এআইয়ের জন্য তো আসলে ইউ নিড সো মাচ ডাটা, রাইট? সো উইদাউট ডাটা ইউ ক্যানট লাইক রান এ মেশিন যেখানে আপনার মানে ইনিশিয়াল আপনি শুরু করতে। তার মানে একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি যদি বলে আমি এআই বেস কোনো একটা মেশিন রান করছি বা এআই বেস কোনো একটা জিনিস লঞ্চিং করছি, ও আসলে ডাটাটা কোথা থেকে ফিট করবে, কিভাবে মনে হয়? আমি আপনার কাছে সেকেন্ড কোশ্চেন নিয়ে আবার আসবো। আমি একটু চলে যেতে চাই নূর ভাইয়ের কাছে। নূর ভাই, থ্যাঙ্কস যে আপনি নতুন যে ভেঞ্চারটা নিয়ে আসছেন ওয়েজলি, ইজ ভেরি পপুলারিং ইন দ্য মার্কেট, ইটস এ নিউ কনসেপ্ট। আপনার কাছে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ফর বাংলাদেশ মার্কেট, হাউ ডু ইউ ফিল যে এই ধরনের একটা অপরচুনিটিস দ্যাট উইল বি ক্লিক ইন দ্য ফর B2B অ্যান্ড B2C বোথ মার্কেট, কীভাবে মনে হলো? থ্যাংক ইউ বিপ্লব ভাই ফর দিস ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন। সো যদি আমরা আসলে স্টার্টআপের কথা বলি, মানে অফকোর্স আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যান্ড আই মিন আমার পার্সোনালি মনে হয় যে আই উইল নেভার বি এবল টু বিল্ড আ কোম্পানি লাইক চালডাল, যেটা ওয়াসিম ভাই করেছে, মানে ফ্রম স্ক্র্যাচ। দ্যাট ইজ অলসো পসিবল, মানে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট টুডে and you have to wait for next 5 years. Probably, right. But arekta jeta hocche je there are startups that has been built in different parts of the world who sees Bangladesh as an opportunity stick economy jekhane ashole amra business guloke niye ashte pari, right? Now what happens when Wedgely has formed in Singapore, the company has done its business for 4 years in Indonesia, then they decided that okay, I have to expand to other markets. Why not Bangladesh, right? But let's say where Bangladesh was competing, we were competing with India, Philippines, Vietnam, Cambodia, from all these countries. But the company actually still thought of that, okay, let's bring it to Bangladesh. Why? Because specifically with Wedgely, what we are trying to do is, and আমি একটু relate করবো with the 4 pillars of Smart Bangladesh, যেটা বলছি with smart economy and smart citizen specifically. সেটা হচ্ছে in our world, let's say I have been a white collar employees all my career. In fact, Ishita Apu and Ami, we started our job together back in 2006 in Citycell. Being a white collar employee, I get a lot of services. I have a credit card, I can take personal loans, I have insurance, I do have savings, mutual funds, so much. Let's talk about a blue collar employee. It can be our RMG employee, এটা একটা গ্রুপ ফোর্সের দারোয়ান হতে পারে, এটা একটা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করেন একজন ওয়ার্কারও হতে পারে। What do they have? They have a bank account or MFS account, they might have a overtime, that's it, right? So through Wedgely, আমাদের ফুল প্ল্যাটফর্মটা আসলে এইভাবে ডিজাইনড যে we want to actually holistically bring a financial wellness for
all these blue-collar workers, right? And it's a platform যেটা through we want to bridge the financial institutions, the insurers, the companies under whom these workers are actually working. So it's a B2B2C model, and it's a complete platform through which we will partner with multiple stakeholders to provide them financial wellness solutions, right? So it's interesting. The market is huge. In Bangladesh's kotha boli, let me ignore agriculture. It's a 30 million people who are under the blue-collar segment, but who do not have a TIN number, right? So তাদের salary হয়তো 20-25 হাজার টাকার নিচে হচ্ছে. So it's a huge market, and this is contributing close to 25% of our GDP. In terms of financial inclusion, we see people are going and serving entrepreneurs through microcredits, through agent banking and multiple initiatives. But when these SMEs are becoming bigger, they are hiring people under them, right? And who is going to take care of them financially? So that's the overall philosophy, and I think I am lucky that I could actually bring Wejli down to Bangladesh because it's a perfect market, and we can really create an impact which will eventually lead to the smart citizen and the smart economy, eventually a smart Bangladesh. আমি যদি নূর ভাই আপনার ডিসকাশনে আসি যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের 4টা পিলারের একটা পিলার স্মার্ট সিটিজেন, এবং এই স্মার্ট সিটিজেনের আসলে আমাদের মতো যারা স্টার্টআপ যারা কাজ করি, আমাদের কিন্তু একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি থাকে যে আমাদের এই স্মার্ট সিটিজেনের সিটিজেনগুলোকে কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে নিয়ে আসা। কারণ আপনি দেখবেন, আপনি যেটা নিজেই বললেন যে আমাদের অ্যাডাপ্টিবিলিটি রেট কিন্তু অনেক কম, দো লাস্ট 5 ইয়ার্স অনেক ইমপ্রুভ করেছে। আপনি যদি এখনও স্মার্টফোনের পেনিট্রেশন দেখেছেন বিলো দেন 40%, আমাদের বার ফোনের এখনও ইউজেস মোর দেন 60%, এবং আপনার যারা টার্গেট B2B2C কাস্টমার কিন্তু বার ফোন ইউজার, দে আর নট স্মার্টফোন ইউজার। তো আমি মনে করি দিস ইজ হিউজ অপরচুনিটি, এবং সে যদি একটা অ্যাপ দিয়ে তার আর্লি ওয়েজেসটা করতে পারে, কোনো একটা রিকোয়ারমেন্ট 7 days 15 days অর সামথিং, আমার মনে হয় ইটস এ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ নূর ভাই। আমি কাম টু মুন আপা, আপনি is very new in this sector, though you don't like, you say it like you don't like a startup, but eventually when you start business and if you solving any problem, that become a startup anyway, either way. So আপনার বিজনেসে আপনি যখন আসেন বা when you started, you find few opportunities, right? That's why you are coming in business after so long time. And what are the challenges you are facing now for running your business? Very short, you have 2 minutes. Out of excitement, probably the introduction was too long. I'm so sorry for that, because all of you are here in the industry for long, but my journey is very new, but probably that actually have caused the problem. So the opportunities I have received is, I would say, immense. The reason is, first of all, you get already the experienced professionals or experienced business persons who have already done the job. So you get to learn from them a lot. Their mistakes, their experiences you can take, and you can actually use them. The first opportunity I would be referring here for my venture is basically you have less issues when you actually go for a trade license in Bangladesh. It's pretty easy. For me, actually. So the law part and the other part, it was very easy for me to do. The hardest one was basically challenges, if I come forward to, instead of talking of opportunity, it was funding. I remember I have to actually share a story. The audience is not very big, so I would rather make it entertaining and interesting. So for the funding purpose, in 2 years back, the person is just right in front of me, Jami Bhai. I actually went to him. I was working in Asiatic back then. I told him, Bhaiya, actually I want to participate in a program that actually giving fund for the startup founders. So he said, Moon, you are most welcome. Do send your resume and stuff like that, or your concept note and everything. But all of a sudden, one of the person, many people doesn't like him, but I like him a lot, Sulaiman Shukun Bhai. He actually said to me, why don't you bootstrapping? Why don't you do it by yourself? So all of a sudden, I got an opportunity in a multinational company. I got the job, and I started saving some amount, and I did by myself. And it gave me a very good result in very short time. I started having the revenue or the growth very fast, even without not having the fund. So that's what I'm saying. The opportunities in Bangladesh are very much, but challenges for female also remains. I would say
cyberbully is a problem, and often we are targeted as that we are using female card or a pretty face. That's often I heard that maybe you are getting the opportunity, or maybe you have a great network because you are pretty enough, or probably you are a female. That's the reason. So those are the things basically I face a lot. Probably I have learned how to ignore those, and I would be suggesting all the other female entrepreneurs who would be liking to come towards this entrepreneurial journey to ignore those. But government should come forward to save us to some extent, especially for cyberbullying and attacking women in on social media or social platforms. That shall be done. I think now I can hand over to you. Yes, thank you. There is so many points I'm just written down because my next two speakers are talking about this. One is funding, one is government. So you already mentioned. So I'm just coming to Wasim Bhai. So Wasim Bhai, you are been in the industry for a long time, and every people know about chal dal, every people know about dim, egg, very well. So when I just coming to your questions is all about funding. So already Tanvir is saying about the funding issues. Moon Appa is also saying about the funding issue. So you have raised multiple times of funding from the different of venture capital, even Bangladesh venture capitals, multiple partners. How do you think, like, for the new entrepreneurs, how they feel, like, how they approach for the funding for both locally and internationally? What is the opportunities you think, and what is the, the dilemma or the negative things you see in the, mostly in the entrepreneurs in Bangladesh? আমার মনে হয় অনেক এন্টারপ্রেনিউর মনে করে যে প্রথমে ফান্ডিং আসে তারপরে বিজনেস আসে। আসলে আইডিয়াটা মানে জিনিসটা উল্টা। ফার্স্ট দ্য বিজনেস কামস দেন দ্য ফান্ডিং, অ্যান্ড বিজনেসের থিঙ্কিংটার যত ডেপথ হবে ফান্ডিং রেজ করা তত ইজি। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আসলে ফান্ডিং রেজ করা ইজি না। হ্যাঁ, এটা হলো গিয়ে মানে আগুনে হাত দেওয়ার মতন। আগুনে হাত দিব ছায়া খাবো, আগুনে হাত দিব ছায়া খাবো। সো ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আ হিউজ টলারেন্স ফর নো। I think মানে you can, let's say এই রুমের মধ্যে থেকে আমি ফান্ডিং তুলবো, you could go যে এই রুমের মধ্যে 1 2 3 4 5 6 7 8 সবার সাথে আমি একবার করে 5 মিনিট করে কথা বলবো, কিন্তু আমার লাইফে তো টাইম লিমিটেড। সো আই হ্যাভ টু ন্যারো ডাউন যে আমি কার সাথে কথা বলতে পারবো, কিংবা কে আমার আইডিয়াতে ইন্টারেস্টেড হবে, কিংবা কার কাছে টাকা আছে। ভাই আমার 10 কোটি টাকা আছে, এই রুমে হয়তো বা 10 জন মানুষ ওই রকম ফান্ডিং করতে পারে। হ্যাঁ, বাট হয়তো বা 50,000 টাকা দরকার, এই রুমে হয়তো বা 20 জন 50 জন মানুষ হয়তো বা এই ফান্ডিং করতে হবে। সো ইট ইজ অ্যাবাউট A, having a reason for knowing the funding, B, then knowing how do you narrow down your search space. এবং অবভিয়াসলি বাংলাদেশের মধ্যে যে মানুষজন আছে তারা একটু কনজারভেটিভ মাইন্ডেড, ইভেন আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরও অনেক কনজারভেটিভ মাইন্ডেড। হ্যাঁ, সো ট্রেডিশনাল কোনো বিজনেস হইলে ব্যাংকে যদি ভালো কানেকশন থাকে, গো ফর ইট। বাট ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু অ্যাক্সেস ফান্ডিং, আই থিঙ্ক গ্লোবালি চিন্তা করা উচিত, নট জাস্ট গ্লোবাল ইন্ডিভিজুয়ালস বাট অলসো গ্লোবাল ইনস্টিটিউশন কী আছে। বাংলাদেশে প্রচুর ফান্ডিং আসছে হলো কি ডেভেলপমেন্ট ফান্ডিং। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু এখন পুরোটা শিফট হয়ে যাচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টিং। সো দ্যাটস আই থিঙ্ক ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটি। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি কী রান্না করব। মানে আমি যদি খিচুড়ি রান্না করি, খিচুড়ি খাইতে কে পছন্দ করে? হ্যাঁ, গো অ্যান্ড টক টু দ্যাট পারসন। সো দিস ইজ আ বিট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এক্সপেক্ট নোজ, নো 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 আসবেই, অ্যান্ড ইউ কিপ অ্যাট ইট, ইউ উইল গেট বেটার। দ্যাটস ইট। Thank you, Wasim Bhai. Amar aro question ache apnar kache regarding the funding. Not now, in the second sessions. Now come to Jami Bhai. Jami Bhai, you have been in working with the government sector for a long time. You have been in A2I. You build Egg Shop. You are already connected with Egg Pay. So in the multiple sector, and you have been seen so many entrepreneurs in last decade, right? So government er onek dhoroner opportunities ache, like government build Bangladesh ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, বাংলাদেশ স্টার্টআপ, ইভেন বিগের মতো এখন একটা অপরচুনিটি আসছে যেটা আমাদের সময় ছিল না। লাইক দ্যার ইজ সো মেনি প্ল্যাটফর্ম নাও। 10 ইয়ার্স আগে, ইভেন 6-7 ইয়ার্স ব্যাক এই ধরনের কিন্তু প্ল্যাটফর্ম ছিল না, হুইচ ইজ এ গুড ইনিশিয়েটিভ। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য কমপ্লায়েন্স পার্ট, লাইক আমরা যদি এখন ভ্যাট ট্যাক্সের কথা বলি, আমাদের যদি রেগুলেশনের কথা বলি, ওখানে কি অন্টারপ্রেনারদের জন্য বা স্টার্টআপদের জন্য বা যাদের বিজনেসের এইজ 2 ইয়ার্স, 1 ইয়ার্স, 3 ইয়ার্স, এই ধরনের এইজ বেস বিজনেসগুলোর জন্য কি গভর্নমেন্ট কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে না, বা নিতে চাইলে কোথায় চ্যালেঞ্জেস মনে হয়, বা একটা উদ্যোক্তার জন্য
গভর্নমেন্ট পর্যন্ত যাওয়া বা এই যে যেমন ফান্ডিংয়ের জন্য যাওয়া কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে বলে আপনি মনে করেন? থ্যাংক ইউ। আমার একটা ইউনিক আইডেন্টিটি আছে এবং একটা ইউনিক পার্সপেক্টিভ আছে, বিকজ আই কেম ফ্রম প্রাইভেট সেক্টর টু গভর্নমেন্ট। দ্যাট ইজ এডিশনাল অ্যাডভান্টেজ ইউ আর গিভিং, রাইট? ইউজুয়ালি এটা উল্টা হয়। আই ইউজ টু বি অ্যান এন্টারপ্রেনার মাইসেলফ। ঈশিতাপুর পাশে বসে থাকতে খুব ভালো লাগে, কারণ একসময় উই ওয়ার কম্পিটিটরস। ওয়েলএক্স ভার্সেস বিক্রয়, ওয়েলএক্স ভার্সেস বিক্রয় একসময় ছিল। I founded BD Tickets as well, which is running well, by the way. I took an exit. সরকারের কথা যদি বলি, আমি আসলে একটু ট্রেন্ড দিয়ে বলি খুব কুইকলি। সিলিকন ভ্যালিকে আমরা একটা প্যাডেস্টালে তুলে রেখেছি না? তো আমেরিকায় যখন আর্লি 50s পর থেকে 60s প্রথম যখন সিলিকন নিয়ে সিলিকন ভ্যালিটা তৈরি হলো, ওই যে দ্য ওল্ড ইন্টেল গাইজ, রাইট? সেই সময় কিন্তু গভর্নমেন্টের পলিসি কিছু ছিল না। প্রাইভেট সেক্টর সবসময় চ্যালেঞ্জ করে গভর্নমেন্টের পলিসি বের করে নিয়েছে, এবং লাস্ট 3 or 4 ইয়ার্সে বাংলাদেশও আমরা একই জিনিস দেখছি। এখানে একটা লার্নিং কার্ভের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট, এটা আমার পার্সোনাল কি বলবো ধারণা। ইনক্রিজিংলি আমরা বেটার পলিসিস দেখতে পাবো। পলিসির থেকে যে জিনিসটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে পলিসি কন্টিনিউইটি। আমি যখন স্মার্ট বাংলাদেশের, এটাকে আমি পলিসি বলবো না, ভিশন কথা বলবো, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম উইথ গভর্নমেন্টস ভিশন। আমরা কিন্তু কখনো শুনবো না প্রাইভেট সেক্টরের কাছ থেকে যে গভর্নমেন্ট যে ভিশনটা নিয়ে আসতেছে 2030 2041-এর জন্য, সেখানে এনিথিং ইজ রং। প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে ওই ভিশন অনুযায়ী পলিসিটা কোথায়। আমি পার্সোনালি মনে করি এখানে একটা বড় রকমের ট্রাস্ট ফ্যাক্টর জড়িত আছে। গভর্নমেন্টের পলিসির জায়গায় একটু উল্টাভাবে আমাদের তাকানো দরকার। সেটা হচ্ছে, ইজ দেয়ার এনাফ ট্রাস্ট উইদিন দ্য পলিসি মেকার রেজিম ফর দ্য প্রাইভেট সেক্টর অর ভাইসি ভার্সা? এইটা বাংলাদেশে কম, এবং এটার এফেক্টটা কোন জায়গায় আমি আপনাকে একটু বলি। আমরা জানি যে সোশিও ইকোনমিক যে কোনো মার্কারে উই ট্রাই টু কম্পেয়ার আওয়ার সেলফ উইথ দ্য কান্ট্রি from which we became liberated, right? However, স্পেসিফিক্যালি আপনি যদি স্টার্টআপের কথা বলেন তাহলে দেখবেন যে তারা অনেক বেশি বাইরের ফান্ডিং পায়। তাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরের ক্ষেত্রে পলিসিগুলা হয়তো আরও বেশি ব্যবসা বান্ধব। আমরা কোথায় তাহলে ফেল করছি? অন্য সব জায়গায় যদি উই আর ডুইং সো গুড, ওখানে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হচ্ছে কি, আপনি ভারতও যদি দেখেন বা পাকিস্তান যদি দেখেন বা অন্যান্য, ইভেন আমি শ্রীলঙ্কার কথা বলবো, আমার এই দেশগুলোতে কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। নন রেসিডেন্ট সিটিজেন্স অফ দোজ কান্ট্রিজ হ্যাড এ হিউজ রোল টু প্লে ইন ফান্ডিং বলেন, গভর্নমেন্টের সাথে ট্রাস্ট বিল্ডিংটা বলেন। ভারতে এটাই হয়েছে, ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ওভাবেই গড়েছে, পাকিস্তানও তাই হয়েছে। ভারতেরটা হয়তো সিলিকন ভ্যালি থেকে ভারতে এসে হয়েছে, পাকিস্তানেরটা হয়েছে দুবাই থেকে পাকিস্তানে এসে হয়েছে। বাংলাদেশে সামহাও এটা একেবারেই হয় নাই। তো আমরা মনে করি যে সরকারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রাইভেট সেক্টর এখন যতটা অ্যাওয়্যার, আগে এত অ্যাওয়্যার ছিল না, এখন যতটা বেশি গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সেক্টরের সাথে এনগেজ করে, ইভেন 3 বছর আগেও সেটা ছিল না। এনগেজমেন্টের জায়গাগুলো আসলে এখন তৈরি হয়েছে। এখন স্টার্টআপের জন্য আলাদা একটা গভর্নমেন্টের একটা উইং আছে, স্টার্টআপ বাংলাদেশ। এখন আপনি যদি বলেন যে ফান্ডিং আর ফাইন্যান্সের ডিফারেন্স কি, ওইটা আবার প্রাইভেট সেক্টরের একটু বোঝার ব্যাপার আছে, যে আসলে আমি ব্যাংকের কাছে তো ফান্ডিং এক্সপেক্ট করবো না, ব্যাংকের কাছে আমি ফাইন্যান্স এক্সপেক্ট করবো। তো ওই ডায়ালগুলো করার জন্য এখন একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। আজকে জেসিআর মতো অর্গানাইজেশন এই জায়গাটা তৈরি করেছে। জেসিআই কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে জেসিআই যেটা করেছে, আমাদের প্রাইভেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর সবাইকে কিন্তু আমরা এক করেছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা 5টা অ্যাসোসিয়েশনকে একসাথে করেছি, হুইচ ইজ এ নিউ থিং। ইয়েস জামি ভাই। সো I am a very optimistic person personally. However, we have a very optimistic view. বাংলাদেশের সমস্যাটাই হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ইটস মোর দ্যান আ গভর্নমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ। গভর্নমেন্টের আসলে আরও অনেক বেশি, আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আরও অনেক বেশি এনগেজিং হতে হবে, আরও বেশি মার্কেটিংটা আর একটু ভালো শিখতে হবে। অ্যান্ড উই আর ট্রাইং টু ইমপ্রুভ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ। মালয়েশিয়াতে আমি উদাহরণটা দিই, মালয়েশিয়া একটা খুব স্ট্রং ইকোসিস্টেম আছে। অনেক সময় মালয়েশিয়া গেটস ওভারশ্যাডোড বাই সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর এত বেশি ফাস্ট যে মালয়েশিয়ার দিকে কেউ তাকায় না, আর এই দুইটাকে এক করে দেখা হয়। তো আমি রিসেন্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করে দিচ্ছি, 1 মিনিট, সরি আই এম টেকিং আ লিটল বিট লং।
এমডেক হচ্ছে মালয়েশিয়ার একটা অর্গানাইজেশন, এমডিইসি। 23 বছর আগে মালয়েশিয়া এটা তৈরি হয়েছে, ইকুইভ্যালেন্ট টু হোয়াট স্টার্টআপ বাংলাদেশ ইজ ডুইং ইন বাংলাদেশ। সো জাস্ট গ্যাপটা আমরা লক্ষ্য করি, 23 বছর আগে মালয়েশিয়া কী ছিল। কিন্তু এমডেকের সুবিধাটা হচ্ছে এমডেক ওই স্টার্টআপ ইকোনমি, স্টার্টআপ সারা দুনিয়ার কানেকশনটাকে যেহেতু ফস্টার করতে পেরেছে, আজকে এসে এমডেক ওই মালয়েশিয়া এখন ওই ডিজিটাল মালয়েশিয়া, আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলছি, 2004 সালে ওরা মাল্টিমিডিয়া সুপার হাইওয়ে বলে একটা জিনিস শুরু করেছিল, এমএসসি। ওরা কোম্পানিকে এমএসসি স্ট্যাটাস দিত। তো দেখা যেত যে কোম্পানিটা এমএসসি স্ট্যাটাস পেত সেই কোম্পানিটা অনেক দূর এগিয়ে যেত, অনেক সুবিধা পেত। সরকার এমডেকের সাথে কিন্তু এখন ওই আলোচনা শুরু করছে যে ওই সাকসেসটা কিভাবে বাংলাদেশে রেপ্লিকেট করা যায়। আগামী 26 জুলাই, আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না, বাংলাদেশে একটা স্টার্টআপ সামিট হতে যাচ্ছে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে, এবং জেসিআইয়ের আমি জানি যে অনেকেই ইনভলভড এটার সাথে। আমি জানি বিপ্লব ভাই আপনি ইনভলভড। তো ওই স্টার্টআপ সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন। ওখানে শুধু এমডেক না, সিকোয়ার থেকে শুরু করে অনেক ভিসি, অন্যান্য কান্ট্রির স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের যারা হেড তারা ওখানে উপস্থিত হবেন। ওইখান থেকে আমরা আসলে সরকারের ভিতর থেকে আমরা চেষ্টা করছি, সরকার তো একটা ভাস্ট ইঞ্জিন, কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট বা একটা মিনিস্ট্রি কিন্তু সরকারের পলিসি ঠিক করে না। তা আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বাকি সমস্ত মিনিস্ট্রিগুলোকে এনে তাদের কাছে ওই মেসেজটা ট্রান্সফার করা, যে লুক হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইফ উই ক্যান অ্যাটলিস্ট রেপ্লিকেট দ্যাট উই ক্যান লিভ ফ্রগ। তো আমরা এখন ওই জায়গায় আছি। থ্যাংক ইউ জামি ভাই, থ্যাংক ইউ ফর ইউর স্পিচ। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অলরেডি মেনশন যে আসলে গভর্নমেন্ট আসলেই কিন্তু দে হ্যাভ টেকেন নাইস ইনিশিয়েটিভ, অনেকগুলো কাজ কিন্তু করছে। আমরা যদি একটু 5 years ব্যাক দেখি, গভর্নমেন্টের কিন্তু এত ইনিশিয়েটিভ ছিল না। এখন যে নতুন নতুন স্টার্টআপ কাপ করছে, বিগ এর মতো, ইভেন আজকে কিন্তু আমাদের অনেক গেস্ট নাই, দে আর পার্টিসিপেটিং ইন বিগ। আমাদের অনেক স্টার্টআপ আজকে নাই, ইটস এ গুড সাইন, রাইট? সো আমি যদি আবার একটু ফিরে আসি তানভীরের কাছে। তানভীর, আপনি তখন বলতেছিলেন যে ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং উইথ এআই, এবং আমরা বিগের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমি 2টা ইভেন্টে যাচ্ছিলাম ইন দ্য ব্যাক সাইড। সো আমাদের এখন স্টার্টআপ যারা নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতেছে, দে থিঙ্ক যে আমার ব্যবসার সাথে যদি এআই, মেশিন লার্নিং এরকম কিছু ওয়ার্ড লাগানো হয় তাহলে বোধহয় ব্যবসা ফান্ডিং পাওয়া পসিবল। বাট হোয়াট ইউ থিঙ্ক, লাইক আপনি তো 2016 থেকে কাজ করছেন, ইটস লাইক 6 years লং। তারা এআই নিয়ে কাজ করলো, দে নিড এ ডেটা। লাইক আজকে সে এআই নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো, ডেটা তো আজকেই হবে না, রাইট? কিভাবে করে বা তারা কিভাবে চিন্তা করছে, হোয়াট ইউ থিঙ্ক, কি করা উচিত তাদের? আচ্ছা, এখন যেটা একটু সুবিধা বিপ্লব দাদা, যে আমাদের এআই আমরা যে সময় শুরু করেছিলাম ওই সময় আসলে আমাদের নিজেদের অনেক কিছু করে নিতে হয়েছে। সো আমাদের প্রচুর ডেটা নিজেদের ক্রিয়েট করতে হয়েছে, ডেটা সেট লেগেছে, ওইগুলোকে ইউজ করে আমাদের বিজনেসে কানেক্ট করে ব্যবহার করতে হয়েছে। সো আমাদের নিজস্ব বিজনেসটা যেরকম হয়ে গেছে, আমরা আসলে কাইন্ড অফ লাইক বাংলাদেশের গুগলের মতো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করছি যে কোনো বিজনেসকে। এটা বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে তারা কাস্টমার সম্পর্কে জানতে পারে বা তাদের বিজনেসকে এম্পাওয়ার করার জন্য বিভিন্ন কিছু কানেক্ট করতে পারে। বাট যারা আসলে এখন স্টার্টআপ আসতেছে, এখানে আসলে এআই কানেক্ট করলে আসলে এআই হয়ে যাচ্ছে না, এবং এটা আসলে স্টার্টআপের গ্রোথের জন্য মেইন কেপিআইও হতে পারে না। অনেকে আসলে শুরুতে এআই লাগায় দেয়, দেখা যাচ্ছে তার এলিভেটর পিচ থাকতেছে ওইখানে এআই কানেক্ট করে দিচ্ছে, বাট এটা তো আসলে হওয়া উচিত না। একটা এআই এখন আপনি চাইলে, এখন ওপেন এআই আছে, চ্যাট জিপিটি আছে, আরও অনেকগুলো সার্ভিস কানেক্টেড হয়েছে যেগুলো আপনি আপনার বিজনেসে কানেক্ট করলে অনেক কিছু চলে আসে, বা আমাদের এআই কানেক্ট করলে অনেক কিছু হয়ে যায়। সো এখানে আসলে আপনি বলতে পারেন আপনার বিজনেসকে এআই বেস্ট, বাট এটা আসলে ইনভেস্টমেন্টের জন্য আসলে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে না। যারা অ্যাকচুয়ালি বুঝে ইনভেস্টর, আপনি হয়তো নতুন কারো কাছে এটা যে ইনভেস্ট করে না, ট্র্যাডিশনাল ইনভেস্টর না, তার থেকে ইনভেস্টমেন্ট পেয়ে যাবেন। বাট ইফ ইটস লাইক ইনভেস্টর যারা আসলে একটু বুঝে শুনে ইনভেস্ট করে, ইভেন ভিসিস অর আদার্স, তাহলে দেখা যাবে দে উড বি ভেরি মাচ এটাতে ইন্টারেস্টেড হবে না, কারণ তারা আসলে বুঝবে যে দিস ইজ মোস্টলি লাইক আপনি বাজওয়ার্ড ইউজ করতেছেন রাদার দেন অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য বিজনেস দ্যাট ওয়ে। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আপনার কথা থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে যারাই এখন স্টার্টআপরা কাজ করছে, ইফ দে ওয়ার্ড অ্যাজ এ বাজওয়ার্ড ফর এআই, মেশিন লার্নিং, দ্যাট ইজ নট ওয়ার্কিং। বিকজ যারা ইনভেস্টার তারা আসলে বুঝে যে ও আসলে ডেটাটা কোথা থেকে নিচ্ছে বা কোথা থেকে কানেক্ট করছে, অ্যাজ লাইক ওপেন এআই বা চ্যাট জিপিটির কথা। বাট চ্যাট জিপিটি আসলে নট গিভিং ইউ দ্য রিয়েল ডেটা, ও আসলে আপনার ইনফরমেটিভ ডেটাটাই শেয়ার করবে। আমি টু কাম টু ইশিতাপা অ্যাগেইন। ইশিতাপা, ইউ হ্যাভ বিন ইন লং টাইম ইন ওয়ার্কিং ইন দ্য লোকাল মার্কেট। সো লোকাল মার্কেটে যদি কোনো উদ্যোক্তা এখন কাজ করতে চায়, লাইক ইফ ইউ কনসিডারিং B2C মার্কেট, নট B2B, কোন জিনিসটা আসলে বেশি দেখা উচিত বলে মনে হয়, কনসিডারিং দ্য নিউ আইডিয়াস? আজকে থেকে 5 বছর আগে অনেক আইডিয়া ছিল,
আমাদের এখন বাংলাদেশে প্রতিদিন 10টা 12টা করে আইডিয়া জেনারেট হচ্ছে, বাট ইয়েস এক্সিকিউশন ইজ দ্য কিং। সো ভেরি শর্ট 1 মিনিট। হ্যাঁ, আমার একটা জিনিস মনে হয় যে অনেক সময় যেটা সবচেয়ে বেশি মানে ইম্পর্টেন্স দিয়েও আসলে কিন্তু পুরানো থিওরিতে ফেরত যেতে হয়। কমিউনিকেশন ইজ দ্য কি। ইফ ইউ হ্যাভ টু রিচ দ্য কাস্টমার্স, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ভেরি স্ট্রং কমিউনিকেশন, স্ট্রং পয়েন্ট। এগেন আমি বলবো প্রোডাক্টের ইউনিক ফিচার কাস্টমারের কাছে তুলে ধরতে হবে। কারণ চাল ডালের সবচেয়ে বড় লিপ কি আসলে, প্যান্ডামিকে গ্রসারি লাগবেই, হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় আই ডোন্ট নো। তখন কি এমনি বিক্রয়ের রেভিনিউ কি ফল করেছিল? না, অ্যাকচুয়ালি বিক্রয় অলসো হ্যাড আ ভেরি, আমাদের ইউসেজ খুবই বেড়ে যায়, খুবই বেড়ে যায়, কারণ সবাই কিন্তু স্মার্টফোন কিনতে শুরু করে। বাচ্চাদের স্কুল করতে হবে, স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ লাগবে। ওকে। এন্ড একসাথে এতগুলা কেনা তো নতুন কেনাটা ডিফিকাল্ট। বাট হোয়াই ইউ আর নট কামিং ইন দ্য লাইক ইন দ্য চাল ডাল মার্কেট? লাইক আপনি তো চাল ডালের আগে থেকে মার্কেটে, রাইট, এন্ড ইউ হ্যাভ দ্য সেম ডেটা কেস। লাইক আপনারও B2C, চাল ডাল ইজ অলসো এ B2C কাস্টমার, এবং আপনার ইফ ইউ ওভারল্যাপিং দ্য কাস্টমার ডেটা ইউ ফাইন্ড আউট অলমোস্ট 80% অফ কাস্টমার সেম। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, লাইক why not? আসলে একটা বড় ব্যাপার কি, এখানে আমাদের কনসেপ্টটা সবসময় এরকম ছিল যে হ্যাঁ, ইউ ক্যান অলসো সে যে আপনি কেন কাস্টমার ডোর টু ডোর পর্যন্তও যাচ্ছেন না। আমরা কিন্তু উই আর স্টিল নট ডুইং দ্যাট। এবং কেন করছি না, আমরা কিন্তু এটা মনে করি যে আসলে এই মার্কেটটা, আমাদের মার্কেটটা ইজ বিগার দেন দ্য কাস্টমার অফ ই কমার্স, বিকজ সার্টেন পিপলই কার্ড দিয়ে কিনবে। আর আমরা বলতে চাচ্ছি কার্ড দিয়ে কেনার দরকার নাই, go back to the barter system type কিছু একটা সিস্টেম, you can remain in that system too, যার কাস্টমারটা আরো অনেক বেশি বড় হবে। তা আমার একটা সবচেয়ে বড় পয়েন্ট, যদি কামিং ব্যাক টু ইয়োর থিং ইজ, আমাদের যেমন কমিউনিকেশন শুরু করতে হয়েছিল তখন you know যে টিভি বা everywhere like open করলে বিক্রয় বেচে দিন, so you have to have that communication। কারণ আমরা কিন্তু চাচ্ছিলাম যে ওই রুট লেভেলের লোক যার ব্যাংকের কার্ড নাই সেও পৌঁছাবে, কিন্তু হয়তো বা অন্যান্য যে ই কমার্স তাদের কিন্তু আসলে অত রুট পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ সে একটা ধাপ পর্যন্তই কাস্টমার চাইছে। সো সেই অনুযায়ী আমি কোন কাস্টমারকে চাচ্ছি, কমিউনিকেশন লেভেল ওইরকম স্ট্রং হওয়াটা খুব প্রয়োজন। অ্যান্ড অফকোর্স ইনভেস্টমেন্ট যদি স্টার্ট আপে করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে রিটার্ন ওয়াইজই ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অলসো হ্যাভ আ ভেরি গুড আই অন অ্যানালিটিক্স, যে আসলে কিরকম নাম্বার যাচ্ছে। অফকোর্স, কারণ এন্টারপ্রেনারদের ইনভেস্টমেন্টের জন্য যদি বলি, আমি এরকমও শুনেছি যে অনেক ইনভেস্টাররা অলওয়েজ শর্টগান নিয়ে থাকে মাথার উপরে, যে ইউ আর নট রিচিং দ্য KPI ফর দিস মান্থ, ইউ উইল নট গেট দ্য ফান্ডিং ফর নেক্সট মান্থ। সো এরকম হয়, রাইট? সো ইয়েস, আমি কাম টু মুনাপা। থ্যাংক ইউ ইশিতাপা ফর ইউর স্পিচ। কাম টু মুনাপা, ভেরি শর্ট। আপনি চ্যালেঞ্জেস নিয়ে বলছিলেন, গভর্নমেন্ট কিন্তু উইল টেক সো মেনি ইনিশিয়েটিভ ফর সাইবার বুলিং, অনেক কাজ করছে কিন্তু গভর্নমেন্ট, এবং আপনি দেখবেন গভর্নমেন্ট টেক ইট সো মেনি ইনিশিয়েটিভ ফর ইন ডিজিটাল মার্কেটিং ইভেন। ICT ডিভিশন হ্যাজ টেকেন লং অ্যাওয়ে লাস্ট 3 to 4 years। আমি মনে হয় জামি ভাই ওরা অ্যাড করতে পারবে, যে তারা কিন্তু এই ফিমেল অন্টারপ্রেনারদের যে চ্যালেঞ্জেসগুলো, we are not thinking as a female or male, but entrepreneurs are entrepreneurs, but challenges আছে। বাট ভেরি শর্ট, গভর্নমেন্টের কাছে আসলে কি চান আপনি, যে ফিমেল অন্টারপ্রেনারদের জন্য কি হইলে ভালো হয়? একটা দুইটা তিনটা পয়েন্ট, নট মোর দেন দ্যাট। Thank you. Only points. I understand. So the initiatives are taken, but is it reaching to the right person? If there is a number for cyberbullying where I can actually lodge a complaint, but do I know the number? Where is the publicity of the particular number? So what I want from the government, if you are providing any service that actually helping entrepreneurs like us, then we should actually know it. And how are you promoting it matters the most. Because I was in communications industry for 2.5 years, so that has made me really believe that, just like Ishitapa said, communication is the key. So from the government side, if initiatives are taken, this initiative should reach out to the right entrepreneurs. I mean right entrepreneurs, all the entrepreneurs. That's my one request to the government, first of all. The second one, when it comes to funding, we want some leverage compared to other male entrepreneur. Now you might say, why? Entrepreneurs all same. No, all not same. In the closing session, I have seen
no, I haven't seen a single number of female. In the plenary session, I haven't seen a single number of female. So we don't have enough leaders, enough female entrepreneurs. So we need some special care at this moment. So we need some sort of leverage at this moment. That's my request to the government or the government bodies if they are listening to me at this moment. Number third, our safety matters the most. That's what I have already mentioned, so I'm not going to elaborate it more. Thank you so much for that. Thank you. We have a dedicated reporter যারা আসলে প্রত্যেকটা নোটই কিন্তু নিচ্ছে বিকজ উই হ্যাভ আমাদের জেসিআই থেকে আমরা এই যে এত বড় একটা এক্সপো বা সামিট হচ্ছে আমাদের কিন্তু পুরো নোটটাই কিন্তু আসলে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে দিব হোয়াট ইজ দ্য ফাইন্ডিং আমরা অনেক সময় দেখি যে এইসব সামিট করার পরে আসলে এই ফাইন্ডিংসগুলো হারিয়ে যায় এবং আমরা এটার জন্য পিআর আমরা কয়েকটা পার্টনারশিপও করেছি সো ডেফিনেটলি আই রিচ ইট টু গভর্নমেন্ট রিগার্ডিং ইউর ফিডব্যাক সো কামস টু নূর ভাই নূর ভাই মানে ইউ আর কামিং ইন দ্য ভেরি ইউনিক ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড ইউ ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন যে এরকম একটা প্রবলেম মার্কেটে ছিল উই ক্যান সলভ ইট যেটা হয়তো আগে ব্যাংক করতো কোনোভাবে বাট ব্যাংকের ইউ নো লাইক দ্যার ইজ সো মেনি লিমিটেশনস স্মল ক্যাপে তারা ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় না দ্যার ইজ সো মেনি থিংস সো আমি যদি একটু আপনার ব্যবসার ভেরি শর্ট লাইক 1 মিনিট অন্টারপ্রেনারদের আসলে নেটওয়ার্কটা বিল্ড করতে হলে কোন জায়গাটাতে আসলে ফোকাস করা যায় বিকজ ইউ নো লাইক আপনি যখন ব্যবসা করবেন আপনার নেটওয়ার্ক যত বড় হবে আপনার পার্টনারশিপ যত বড় হবে আপনি কিন্তু ইউ ক্যান লেভারেজ ইউর বিজনেস রাইট সো হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ভেরি শর্ট শিওর কয়েকটা কি পয়েন্টস আছে ফার্স্ট হচ্ছে ইউ নিড টু ফোকাস যেটা ওয়াসিম ভাই বলছিলেন যে ইউ নিড টু ফোকাস অ্যান্ড প্রায়োরিটাইজ what is your objective, what is your goal. ওইটার বেসিসে you need to actually go and do the handshaking and the partnership. That's number one. Number two হচ্ছে you also need to figure out the right partners. And in any business, যেটা ইশিতাপা ফার্স্টে বললো যে you need to create a certain impact. Now, যে ইম্প্যাক্টটা ওয়েজলি করছে বা যে ইম্প্যাক্টটা কোম্পানি এ করছে সিমিলার ইম্প্যাক্টে যে ইনভেস্টার্সরা বিশ্বাস করে বা কোম্পানি বি অর গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করে ওই এন্টিটিসগুলোর সাথেই পার্টনারশিপটা করতে হবে রাইট সো ইটস ভেরি স্ট্র্যাটেজিক ইউ নিড টু ফোকাস অ্যান্ড দেন ইউ নিড টু নো ইয়োর ভ্যালিউজ অ্যান্ড ফিগার আউট হু আর দ্য কি স্টেক হোল্ডার্স who do want to portray or have the same values. Just একটা ছোট, I'll take 20 seconds. For example, when we have raised the money for Vegely, one of our investors is Asian Development Bank, who wanted impact in terms of financial inclusion, right, or financial liberty for women. Then we also had few other venture capitalists from from the Southeast Asian markets who were investing on early stage fintech companies, who wanted to make them a certain level and then probably exit from there. So everyone had some values. I have a basket. I have few things to offer. And that's exactly how the handshake takes place. Thank you, Noor bhai. Very good points from our side. Comes to Wasim bhai, very short. Funding niye ashole apni sob jagay kotha bolen because you are billed for funding, because you raise funding. People always try to ask so many questions about the funding. Ebong Wasim bhai interestingly jekhanei jay লোকজন এসে আমি দেখি প্রথম কোশ্চেন করে ভাইয়া ফান্ডিং কিভাবে তুলবো আশেপাশে সেলফি ওয়ান হচ্ছে সেলফি সেকেন্ড হচ্ছে হলো ফান্ডিং সো ভেরি শর্ট ব্রিফ যে আসলে একটা দুইটা পয়েন্ট যেটার সাথে ফোকাস করা উচিত আমাদের নতুন এন্টারপ্রেনারদের ফান্ড রেজের জন্য নতুন এন্টারপ্রেনারদের ফান্ড রেজের জন্য যেটা ফোকাস করা উচিত আসলে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট ইজ টু হ্যাভ আ প্রবলেম দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সলভ টুলস তো অনেক আছে এআই ইজ আ টুল হ্যাঁ সো এখন যেহেতু হাতুড়ি একটা টুল সো তাই বলে কি আমি হাতুড়ির ফ্যাক্টরি দিব না হাতুড়ি দিয়ে আমি কি বানাতে পারি দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো উই শুড ফোকাস অন হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট প্রবলেম আই থিঙ্ক বাংলাদেশে আরেকটা জিনিস হলো কি অনেকে অনেক ছোট প্রবলেম ফোকাস করে বড় প্রবলেমগুলো ভুলে যায় ইনফ্যাক্ট বড় প্রবলেমগুলো কিন্তু ইজিয়ার হ্যাঁ সো আই উড সে যে এখন যেমন জিও পলিটিক্স যে সিচুয়েশন দেশে একটা মিসাইল ডিফেন্স কোম্পানি লাগবে সো someone needs to take that challenge যে একটা মিসাইল আমরা মিসাইল ডিফেন্স মিসাইল বানাবো বাংলাদেশে অসুবিধা কি like that kind of bold vision I think is important and that is what attracts big funding does not come আমি একটা রেস্টুরেন্ট করব ওখানে 2 কোটি টাকায় উঠবে হ্যাঁ so I think that is important the second thing is I think someone should take funding as a challenge হ্যাঁ আমাদের সব টাকা আমরা ব্যাংকে দেই ব্যাংকগুলা গিয়ে সব নন পারফর্মিং লোনে দিয়ে দেয় বড় বড় বিজনেসকে দেয় I think there needs to be a different mechanism যেখানে অনেক এন্টারপ্রেনার এসে টাকাটা নিয়ে প্রপারলি ইনভেস্ট করতে পারবে
ছোট ছোট বিজনেসকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার মতন ক্যাপাসিটি অ্যাকচুয়ালি এত ডেপথে যাওয়ার মতন ক্যাপাসিটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যাঙ্কগুলো কিন্তু আমাদের কারেন্ট স্ট্রাকচারগুলোর নাই। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ বিগ অপরচুনিটি, সলভ ফান্ডিং ইটসেলফ অ্যাজ এ প্রবলেম। Thank you, Wasim bhai. We wrote it down. Comes to Jami bhai. This is our last questions for our sessions. Jami bhai, আপনি তো অনেক দিন থেকে মার্কেটে অনেক এন্টারপ্রেনারকে দেখেছেন। সো সামিট বা সেশন এগুলাতে সবসময় আমরা নেগেটিভ কথাবার্তাই বলি বেশি, যে আমরা এটা পাচ্ছি না, ওইটা হচ্ছে না, ব্যাংক দিচ্ছে না, এন্টারপ্রেনাররা কিছু করতে পারতেছে না। বাট দেয়ার আর ফিউ সাকসেস স্টোরি, কারণ আপনি তো অনেক দিন থেকে মার্কেটে। এটা হইতে পারে এন্টারপ্রেনার ইটসেলফ, এটা হতে পারে তার বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ইটসেলফ। কি মনে হয় যে আসলে কি সাকসেস স্টোরি নাই? ডেফিনেটলি আছে, এবং বেশিরভাগ সাকসেস স্টোরি আমি বিশ্বাস করি আমরা জানি না। বেশিরভাগ সাকসেসফুল মানুষ আজকে এই ডায়াসে নাই, এই সামিটে নাই। কিছুদিন আগে আমি একটা কোম্পানির নাম ধরে বলবো, আমার সাথে বিন্দু মাত্র কোনো সম্পর্ক নাই, কিন্তু মানে আই এম কলিং ইট আউট। অলিওর অফিসের ছবি যখন ফেসবুকে চলে গেল, তখন আমরা সবাই ধরেন ডানে বামে কাত হয়ে পড়ে গেলাম যে হোয়াট ইজ দিস। অলিও একা না, কিন্তু বাংলাদেশে এরকম প্রচুর সাকসেস স্টোরি আছে। বাংলাদেশের যতটুকু, ইভেন ওয়াসিম ভাই সহ আমি বলবো, যেগুলো সাকসেস হয়েছে হচ্ছে এন্টারপ্রেনারের টেনাসিটির জন্য, লেগে থাকার ওই যে যেটা বলেছেন। আমরা মানে ভালো, যেমন গত 3 বছরের একটা কমিউনিকেশন ভালো হয়েছে, স্টার্ট আপ সম্বন্ধে সবাই বেশি জানছে। একটা খুব খারাপ জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে কি আমি ব্যবসা কোনটা, স্টার্ট আপ কোনটা, এসএমই কোনটা, আমরা এটাকে একেবারে গুলাই ফেলছি। এখন আমি কালকে যদি একটা সেলাইয়ের দোকান দিই, আই কাম অ্যান্ড আই টেল এভরিবডি আই এম এ সিইও অফ এ স্টার্ট আপ। আপনি যদি ফকিরাপুলে যান তাহলে দেখবেন 300 টাকা দিয়ে 1000 পিস ভিজিটিং কার্ড বানানোর হার স্কাই মানে হকি স্টিক না, রকেট গতিতে বেড়ে গেছে। এটা আগেও ছিল, এখনও আছে। ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখন এটাকে নতুন টার্মিনোলজিতে আনা হচ্ছে স্টার্ট আপ। ইটস নাথিং রং, বাট আমার কাছে যেটা পার্সোনালি মনে হয় সেটা হচ্ছে ব্যবসার যে ফান্ডামেন্টাল, একজন এন্টারপ্রেনারের আসলে ওইটা জানতে হবে আগে। হোয়াট প্রবলেম অ্যাম আই সলভিং, হাউ অ্যাম আই সলভিং ইট, হাউ এফিসিয়েন্টলি আই এম সলভিং ইট, অ্যান্ড হোয়াট ভ্যালু অ্যাম আই অ্যাডিং, অ্যান্ড ওই ভ্যালুটার আসলে মূল্য কত, এই পুরাটা করতে আমার যে খরচ হচ্ছে সেটা থেকে যে টাকাটা আমি রিটার্ন পাচ্ছি সেটাতে আমার প্রফিট আছে কিনা, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। স্টার্ট আপ তখনই হচ্ছে যখন যে কথাগুলো ঈশিতা আপু থেকে শুরু করে সবাই বলছে, মেসেজ, আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন যে জনগণ B2C লাখ লাখ লোক, কোটি কোটি লোকের কাছে আমি পৌঁছাচ্ছি কেন, তখন গিয়ে আমি তখন বলবো যে এটা স্টার্ট আপ, যখন আমার এটা ইনফিনিটলি স্কেলেবল হবে। এই নলেজটা সামহাও আমার কাছে মনে হচ্ছে ল্যাকিং। উইথ অল দ্য পম্প অ্যান্ড গ্র্যান্ডিওর দ্যাট উই সি অল অ্যারাউন্ড আস, দ্যাট ইজ দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ল্যাকিং থিং দ্যাট উই সি। সরকার থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে আইডিয়া একাডেমি বলে, আপনারা জানেন, যেটা আইসিটি ডিভিশন থেকে করেছে। ওখানে ওই জ্ঞানটা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে ইউ অ্যাপ্লাই দেন উইল টিচ ইউ হোয়াট অ্যান স্টার্ট আপ ইজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান সেমি স্টার্ট আপ ইজ। বাট আমার কাছে মনে হয় যে প্রাইভেট সেক্টরে জেসিআইয়ের মতো অর্গানাইজেশন যারা আছে ওখান থেকেও এই কমিউনিকেশনটা আরও একটু। থ্যাংক ইউ জামি ভাই। আমার মনে হয় আমাদের সেশনের থেকে আমরা অনেকগুলো আউটপুট পেয়েছি ফ্রম এভরিওয়ান। আমরা উই হ্যাভ অলরেডি, মাই টিম ইজ রোটেড ডাউন, সো থ্যাংকস ফর ইউ গিভেন টাইম। আমার মনে হয় অডিয়েন্স থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে টু আওয়ার ফেলো এন্টারপ্রেনার্স, কারো যদি কোনো এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নি, চ্যালেঞ্জেস বা এরকম কোনো পয়েন্ট আমরা সেশনে কভার করতে পারিনি, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স আপনারা রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড উই আর আওয়ার ফেলো স্পিকার্স ক্যান গিভ ইউ দ্য অ্যান্সার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে? ইমরান ভাই কোনো কোয়েশ্চেন? নো কোয়েশ্চেন্স? জিয়া ভাই, you have been in the market for a long time. Any questions for our fellow speakers? By anyone? Jia Bhai, JCI National President 2023. Jia Bhai. থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেশ এঙ্গেজিং সেশন। আমার জাস্ট ছোট্ট একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা যে স্টার্ট আপগুলোকে যে ফান্ডগুলো দিচ্ছি, একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমি
ফ্রম স্টার্টআপ ইন্ডাস্ট্রি আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে প্রপার স্ক্রিনিংটা সেখানে হয় কিনা। কারণ হচ্ছে কি আপনি দেখবেন যে যদি 100টা স্টার্টআপকে আমরা ফান্ড করে থাকি এর মধ্যে সাকসেসফুল যদি গ্লোবাল রেশিও হয় 10%, আমাদের এখানে প্রবলি 2%। সো ওয়ান কি রিজন হচ্ছে এইটা। তো এইটার জন্য আমরা আসলে আর কোনো ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি কিনা। আমরা কিন্তু যেমন দেখছি স্টার্টআপ বাংলাদেশের ফান্ডিংয়ের পর আমরা কিন্তু এখন আবার চলে গেছি গ্র্যান্টে কিন্তু আমার আর কোনো রেসপন্সিবিলিটিই নাই। সো এখানে কিন্তু স্ক্রিনিং আরও বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। সো হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট উই আর থিঙ্কিং ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ, কারণ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং জি থ্যাংক ইউ জিয়া ভাই। আমার মনে হয় কোশ্চেনটার আমি খুবই কুইকলি বলে দিই। জামি ভাই এবং ওয়াসিম ভাই খুবই মানে ভ্যালিড প্রশ্ন, ধন্যবাদ। গ্রান্ট যেটাকে আপনারা দেখছেন বিগ বা অনেক গ্রান্ট, A2I ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ যেগুলো হচ্ছে, যখন উনি বললেন না যে রকেট ডিফেন্স দরকার, একবার আমার বলার ইচ্ছা হচ্ছিল যে রকেট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কয়দিন আগে আমরা করছি 1 কোটি টাকা। এনিহাও সরকার ওটা মাথায় রেখেছে এবং গ্রান্ট যেগুলো দেওয়া হচ্ছে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি আরও বেশি ইনোভেশনটাকে অ্যাট্রাক্ট করা, কিন্তু দ্য গ্রান্ট ইজ নট অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। যেটা করা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট আইপি রাইটটার একটা শেয়ার নিয়ে নিচ্ছে। সো আপনি যদি এটাকে স্টার্টআপ লিঙ্গতে ট্রান্সলেট করেন তাহলে এটা ইটস ইভেন মোর রেস্ট্রিকটিভ দ্যান ইকুইটি, রাইট? সো কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওই স্ক্রিনিংয়ের ভিতরে আপনার আইপি রাইটটাকে একটা ভ্যালুয়েট করে গভর্নমেন্ট ওই আইপি রাইটটার ভিতরে একটা শেয়ার নিয়ে নিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। Thank you everyone. It's a big round of applause for our session speakers. So we are ending our sessions. Just take a group photo. So requesting Imran Bhai. Requesting Deputy National President Mr. Imran Kadir Bhai and National President MD Ziaul Haq Bhuiya, Senator, to give a token of appreciation to our esteemed panelists.